Just welcome them with a loud round of applause to our midst. Pleasant good evening to one and all. Honorable Chief Guest of the Day, Dr. M.C. Dilip Kumar, former Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University of Sanskrit Kaladi and Kalamandalam deemed to be University. Guest of honor, Mr. Matthew John, serial entrepreneur and our alumnus. Manager, Reverend Sister Jyotis. Principal, Reverend Sister Navya. Administrator, Reverend Sister Danya. PTA President, Mr. Bijoy K. Vice Principal, Ms. Elizabeth Benny. Vice President of PTA, Mr. Abhi M.M. PTA Executive Members, parents, teaching faculty, well-wishers, and my dear students. In the tapestry of life, every meeting adorned with a warm welcome unfolds into a great pleasure. With hearts aglow, on behalf of Jyothian family, I extend a vibrant bouquet of welcome to each one of you as we come together to celebrate the grandeur of our 30th annual day celebration, Fiesta Jyothian 2023. As we gather today, I hope this celebration brings forth smiles, infuses exuberance, and provides entertainment that resonates with all. May this day gift us beautiful memories, enriching the tapestry of our lives with moments worth celebrating. In a moment of collective reverence, I invite everyone to rise for a prayer, guided by the emotive strains of our prayer song. Let this sacred interlude set the tone for gratitude and reflection as we commence our annual revelry. Let the serene melody of our prayer song transport us to a place of tranquility as we seek the blessings for this auspicious gathering and the year that has passed. The
Thank you, dear students. The prayer song has created an atmosphere of tranquil spirituality. People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. Today, we are privileged to have Reverend Sister Danya, our administrator, with us to set the tone with her warm and heartfelt welcome address, creating an atmosphere that will be remembered long after this evening concludes. May I now invite Reverend Sister Danya to extend a warm welcome to our distinguished gathering and share a few words with us. Strength lies in differences, not in similarities. There is beauty and power in harmony. We must be united in heart and mind, one world, one people. Respected Chief Guest of the Day, Dr. M.C. Dilip Kumar, the former Vice Chancellor, Kaladi University. Guest of honor, Mr. Matthew John, our alumnus and serial entrepreneur. Manager, Reverend Sister Jyotis. Principal, Reverend Sister Navya. PTA President, Mr. Bijoy K. Vice Principal, Mrs. Elizabeth Benny. Reverend Fathers, Sisters, galaxy of distinguished guests, parents, staff, and dear students. I am extremely glad and privileged to address this august gathering and welcome you to the 30th Annual Day of Jyoti Nivas Public School. Annual Day is a day not just about celebrations and festivities, but it is a time to showcase the talent of every child, and the school provides all opportunities for the development of these endowments in our students. It is also a day of reflection, a day when we celebrate the achievements of our students and reflect on the progress we have made in the past year. Education is not preparation for life. Education is life itself. We are elevated to have an educationist with us today as our chief guest, Dr. M.C. Dilip Kumar, former Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi. Sir, your hard work and commitment in the field of education is commendable. With profound pleasure, on behalf of the Jyothian family, I extend a very cordial welcome to you. Every successful person was once an unknown person that refused to give up on their dreams. Yes, today we have with us a very successful person and an entrepreneur, Mr. Matthew John, who is also the alumnus of Jyoti Nivas School. We appreciate and admire your accomplishment of turning every obstacle into an opportunity. We are incredibly proud of you. A warm-hearted welcome to you. It is a matter of great pleasure and honor for me to welcome the manager, Sister Jyotis, whose guidance and vision continue to shape the foundation of our institution. A cordial welcome to you, dear sister. A gracious welcome to the luminary at the helm, the principal, Reverend Sister Navya, who is the lifeblood of this institution. She is also a person of great innovation, leader, and a guiding star. I am delighted to welcome you with immense joy and happiness. I am delighted to welcome the PTA President, Mr. Bijoy K., who works hand in hand with the management and the staff of the school. A very warm welcome to you, dear sir. I would like to extend a gracious welcome to our Vice Principal, Mrs. Elizabeth Benny, whose dedication adds a unique dimension to our school's leadership. A warm-hearted welcome to you, dear teacher.
On behalf of the management, staff, and students, I welcome Reverend Fathers, brothers, and sisters, and all the PTA executive members to this gathering. I also welcome our neighbors, well-wishers, friends, collaborators, and all who are and who were of Jyothian family. Dear parents, your support and cooperation have been instrumental in our journey. Your belief in us has helped us achieve our goals and set new benchmarks. We value your trust and assure you that we will continue to strive for excellence in education. A warm and hearty welcome to all of you. I take this opportunity to welcome our dear teaching faculties who are the backbone of this institution. Their commitment and dedication to teaching is unparalleled. They go above and beyond their call of duty to ensure our students get the best education possible. With gratitude, I would like to welcome administrative staff and the supporting staff for their continual and cooperative support and devoted service. I also welcome all our dear students who have spent their time and energy to make this day a colorful one. On behalf of the entire Jyothian family, once again, I welcome each and every one of you to the Fiesta Jyothian 2023. I hope and request your cooperation and support throughout this function, bearing the shortcomings to ensure its grand success. Wishing all of you a delightful and a pleasant evening at Jyothi Nivas. Thank you. Thank you, dear Sister Dhanya, for your beautiful words of welcome. I also echoed a hearty welcome to you, dear Sister Dhanya. I stand before you with a sense of pride and anticipation as we embark on the inauguration of our annual day celebrations, Fiesta Jyothian 2023. Now, I kindly request our chief guest of the day, Dr. M.C. Dilip Kumar, to do the honor of lighting the lamp, symbolizing the commencement of this momentous event. I request our guest of honor, Mr. Matthew John, Manager Reverend Sister Jyotis, Principal Reverend Sister Navya, Administrator Reverend Sister Dhanya, PTA President Mr. Bijoy K, Vice Principal Ms. Elizabeth Benny to join the significant ceremony. And now, it's with great pleasure that we present to you the annual report through a visual journey encapsulated in a breathtaking video presentation. Let the screens come alive with the vibrant narratives, achievements, and memories that have defined our academic odyssey over the past year. A pleasant good evening. In the book of learning, where each chapter unfolds, a tale of triumph and growth, a story to be told. It is with great pleasure
and pride that we present to you the Jyoti Nivas Public School Annual Report 2023-24. As we reflect on the past year, we are filled with gratitude for the incredible journey we have undertaken together as a vibrant and dynamic school community. This annual report serves as a testament to the hard work, dedication and achievements of our management, faculty, students and parents. It is a chronicle of the milestones we have reached, the challenges we have overcome, and the numerous successes that have defined our school's character. This report is a celebration of our collective efforts to foster holistic development and instill values that extend beyond the classroom. As we embark on the pages of this annual report, we invite you to join us in a reflective journey. Let us take a moment to cast our eyes back in time, tracing the roots of our institution before we dive into the vibrant tapestry of this year's activities. Greetings to one and all. Myself Aishwarya Raj and myself Nivedita Mohandas. Invite you to delve into the pages that follow, where you will find a detailed insights into initiatives and performances. A glimpse of our history. Jyoti Nivas, a co-educational institution, was established under the congregation of the Ursulines of Mary Immaculate, founded in 1649 in Italy by Blessed Brigida Morello of Jesus, who dedicated her life to directing and educating the youth. Our vision and mission: to facilitate the all-round development of the individual through a sound spiritual, intellectual, emotional and physical education based on gospel values of love, truth, justice and peace to serve humanity. To equip our students with the right attitudes, creative thinking, moral and ethical values and eco-consciousness to face the challenges of life with courage and optimism and build a just society. Sister institutions were set up in different parts of the world. Some of them are Jyoti Nilayam Higher Secondary School, Trivandrum, Kilbil St. Joseph School, Nashik, Ursuline Senior Secondary School, Kannur, Jyoti Nivas Public School, Srinagapatna, Mahatma Gandhi Public School, Bondel, etc. Turning our attention to the present, the pages that follow will unfold a vivid panorama of this year's activities. Harmony in diversity, united in prayer. Our Jyothian family, comprising 3 administrators, 61 faculty members and 31 ancillary staff, were overwhelmed to welcome the little ones to their abode of learning on 1st June 2023. Our administrator, Reverend Sister Binsi, has recently undergone a transfer. As of November 1st, Sister Danya Sebastian has seamlessly assumed the role, taking charge within the Jyothian family. A sincere word of thanks to Reverend Sister Binsi for her dedicated service and valuable impact she has had during her time as an administrator. In the spirit of unity and reverence, a special prayer service was conducted in the school auditorium. It was a very solemn ceremony as a lamp symbolizing knowledge and enlightenment was lit. The summit of success. In the realm of academic achievement, Jyoti Nivas has once again set an exceptional standard as our students achieved outstanding results in SSC and SSCE examinations during the academic year. For SSC, Harsha S. Vijay of class 10 became the topper by securing 98%. 5 students obtained A1 in all subjects. Out of 86 students who appeared for exam, 54 secured distinction, 26 first class and 18 secured above 90%. In SSCE, Meenakshi Madhusudanan of the Humanities stream emerged as the school topper by securing 99%. In the Commerce stream, Rinald Viji is the top scorer with 98.2%, and in the Science stream, Adyat P became the topper by scoring 95.4%. 8 students excelled by securing full A1, 13 got above 90%, 56 distinction and 10 first class. Campus Chronicles, where learning meets laughter. The academic year started with a gala of activities began by paying obeisance to Mother Nature. World Environment Day was observed in our school on 5th June. Mr. Sadishan E.S., poet and retired assistant professor of Sri Kela Verma College, Thrissur, was a guest speaker. All the students assembled in the auditorium with the potted plants that they nurtured during summer vacation.
Echo Club organized the event and a plantation drive was done by them. The exuberant details of investiture ceremony will be now presented by our school leaders, Master Arjun Krishna U and Ms. Abhrami B. Nair. School Council election is a cornerstone event in our academic calendar that embodies the democratic principle and civic engagement that we hold to heart at Jyotinivas. Our school provided a platform for students to actively participate in the democratic process on 21st June 2023. A ceremony of honor, a commitment to serve. The investiture ceremony at Jyotinivas Public School on 1st July 2023 reflected the school's commitment towards nurturing the leadership qualities in its students. We had distinct privilege of welcoming back the illustrious former students of our first school as our guests on the occasion. The atmosphere was aglow with pride and joy as we bestowed our heartfelt welcome to Chief Guest esteemed Lieutenant Commander Anil Muralidharan and the distinguished guest of honor Dr. Arun Mamachan Xavier, the new Free concession and scholarships for economically backward students, emergency financial support in times of crisis, personalized support through remedial coaching classes, athlete development through coaching camps. Infrastructure upliftment, the framework for a better tomorrow. In a commendable initiative aimed at enhancing the overall infrastructure of the school, significant improvements have been undertaken. The expansion of faculty car parking shed ensures a more organized and spacious facility. Ground tiling not only contributes to the aesthetic appeal but also facilitates a cleaner and safer environment. renovation of toilets addresses hygiene concerns, while the addition of tiles on the stairs and verandas of the first and second floor enhanced the overall ambience. The roofing work done on the third floor terrace created a dedicated space for co-scholastic activities and practice sessions. A noteworthy development is the establishment of a composite lab dedicated to mathematics and science, catering to students up to the 10th grade. Additionally, the computer lab has been uplifted with the integration of new computers, signifying a commitment for providing modern technological resources for students. The procurement of 40 computer systems and a new server for the school computer lab adheres to the guidelines set by the Central Board of Secondary Education. From vision to reality, the new school building project. We are delighted to announce the ongoing construction of our new school, an ambitious endeavor aimed at providing an optimal learning environment for foundational state students. The unfolding construction process promises an exciting and enriching educational space for our tiny tots. It is rightly said, the secret of all great undertakings is hard work and self-reliance. Many changes have occurred, and as we all know, change often brings growing pains. The bottom line is that we have all grown through the process and will continue to move forward to bring out the best. This year has been marked by significant achievements and unwavering commitment to our mission. Together, we will continue to build a future that reflects the strength and vitality of our organization. Thank you for being part of our journey. Thank you. It extends an open invitation to all, weaving a tapestry of unity and warmth. As the dance unfolds, may it set the stage for a celebration filled with laughter and cherished memories. Welcome to this moment of shared delight. स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलं स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतम्
മലയാളത്തനിമ വിളങ്ങും നാട്, മേളത്തിൻ പെരുമയൊരുങ്ങും നാട്, നളചരിത സ്മൃതികളുണർത്തി സ്വരമധുരം നെഞ്ചിലൊടുക്കി കഥകളിതൻ മുദ്ര വിടർത്തി കളിയാടും കലയുടെ വീട്. മലയാളത്തനിമ വിളങ്ങും നാട്, മേളത്തിൻ പെരുമയൊരുങ്ങും നാട്, നളചരിത സ്മൃതികളുണർത്തി സ്വരമധുരം നെഞ്ചിലൊടുക്കി കഥകളിതൻ മുദ്ര വിടർത്തി കളിയാടും കലയുടെ വീട്. പാതിരാപ്പൂ വേണം, ആതിരാരാവ് വേണം, പാതിരാപ്പൂ വേണം, ആതിരാരാവ് വേണം, പാടിക്കളിക്കുവാനായാരിമാർ വേണം, തുഴക്കാരമ്പതു വേണം, തോണികളായിരമായിരം വേണം, കായലിനോളം തുള്ളുമ്പോൾ പാതിരാപ്പൂ വേണം, ആതിരാരാവ് വേണം, പാതിരാപ്പൂ വേണം, ആതിരാരാവ് വേണം, പാടിക്കളിക്കുവാനായാരിമാർ വേണം, തുഴക്കാരമ്പതു വേണം, തോണികളായിരമായിരം വേണം, കായലിനോളം തുള്ളും തിത്തിത്താരാ തിത്തൈ തിത്തൈ തകതൈതൈതോം, തിത്തിത്താരാ തിത്തൈ തിത്തൈ തകതൈതൈതോം, തിത്തിത്താരാ തിത്തൈ തിത്തൈ തകതൈതൈതോം, തിത്തിത്താരാ തിത്തൈ തിത്തൈ തകതൈതൈതോം.
That was really a visual delight. Now, may I request our esteemed dignitaries to join us on stage. I invite our chief guest, Dr. M.C. Dilip Kumar, former Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University, Mr. Matthew Johns, our guest of honor, Manager Reverend Sister Jyotis, Principal Reverend Sister Navya, Administrator Reverend Sister Danya, PTA President Mr. Bijoy K, and our Vice Principal Ms. Elizabeth Benny to make their way onto the stage and kindly occupy the seats. I deem it a privilege to introduce our honorable chief guest, Dr. M.C. Dilip Kumar, a distinguished luminary in the field of education and administration. Former Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi and Kalamandalam, deemed to be university, Dr. Dilip Kumar has left an indelible mark as a seasoned academician. With a rich career spanning over 34 years, he has served under 3 honorable governors and held key positions in various universities. Renowned for his contributions, Dr. M.C. Dilip Kumar's expertise extends to research, publications, and remarkable leadership. We eagerly anticipate his insightful inaugural address today. May I now invite our esteemed chief guest of the day, former Vice Chancellor, a visionary in the field of education, for the inaugural address and to share his profound insights, adding a layer of wisdom and inspiration to our life celebration. Most respected Matthew John, dearest manager, Sister Jyoti, dear Reverend Sister Navya, the principal of this great institution, Vice Principal Elizabeth Benny, PTA President Bijoy, Sister Danya, Babida, Reverend Fathers, Reverend Sisters, PTA Executive Members, teachers, non-teaching staff, parents, and dear students. ഞാൻ സിസ്റ്ററിനോട് ചോദിച്ചു എത്ര സമയം സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. സിസ്റ്റർ എന്നോട് ചോദിച്ചു 5 മിനിറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് പോകും. പിന്നെ എത്ര സമയം? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ സിസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞു. എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, കുട്ടികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികൾ കാണുവാനും അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുവാനും രക്ഷിതാക്കളടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാത്യു ജോൺ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും ഈ കലാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും. പക്ഷേ 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1, സമയം ആണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾ വിശ്വസിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അല്ല, അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എനിക്കുണ്ട്. കടന്നു പോകുന്ന സമയം നമുക്കൊരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. വരാൻ പോകുന്ന സമയത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കും എന്താ മിസ്റ്റർ ദിലീപ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു സത്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ദൈവികമായി അലോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഒരു സമയ ക്ലിപ്തത 80 വയസ്സോ 90 വയസ്സോ 70 വയസ്സോ 60 എത്രയുമാവട്ടെ, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ഈ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്ന പോലെ കൗണ്ട് ഡൗൺ എന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. കാരണം 70 വയസ്സാണ് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക്
എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും കട്ട് ചെയ്ത് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ അത് തുല്യമായി നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം, എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും അടക്കം ഉള്ളവർക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ തിരിച്ചുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മാത്രം എത്രയെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സമയക്രമമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് എങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇന്നലകളെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. നാളകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യാകുലപ്പെടാതെ എങ്ങനെ ജീവിതത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. വന്ന വഴികൾ മുള്ളു നിറഞ്ഞതാവാം, ജീവിത വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാവാം. പക്ഷേ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു അധ്യായമായി മാറുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻസ്പിരേഷനും എക്സ്പീരിയൻസും അത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി ഉന്നതമായ നിലയിലെത്തുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ചെന്ന് എത്തുമ്പോൾ പുറകോട്ട് മനസ്സിനെ സഞ്ചരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ കലാലയവും ഇവിടെ വിരിഞ്ഞ സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷവും നിമിഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കരുപ്പിടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എത്രയോ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്ന് 30 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പഠിച്ചിറങ്ങി ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അപ്പം വന്ന വഴി മറക്കാതിരിക്കുക, അത് പ്രധാനമാണ്. പക്ഷേ നാളുകളിലെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരുപാട് ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സമയമില്ല. നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാനിങ് ഡിഫക്റ്റ്, എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് കോമേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടും 2-3 സർവകലാശാലയുടെ റിസർച്ച് ഗൈഡ് ആയതുകൊണ്ടും ഞാൻ കൂടുതൽ പഠനം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയുക. കാരണം ടൈം ഫാക്ടർ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷം കൊണ്ടൊരു പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ, അതേത് സർക്കാരുമാകട്ടെ ഏത് പാർട്ടിയുമായിക്കോട്ടെ, ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല, 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും തീരുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല, 15 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും തീരാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച്, ബഡ്ജറ്ററി പ്രൊവിഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് കരുതുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ. കാരണം മൂവാറ്റുവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 50 കോടിക്ക് തുടങ്ങണമെന്നോ 100 കോടിക്ക് തുടങ്ങണമെന്നോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി 1000 കോടി ആയാലും തീരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, 5 വർഷം എന്നുള്ളത് 15, 20, 25 വർഷമായാലും പൂർത്തീകരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംജാതമാകുമ്പോൾ ഓരോ വർഷത്തെയും ബഡ്ജറ്ററി പ്രൊവിഷനിൽ ഇതിൻ്റെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തുക ചേർത്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സമയത്തെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കാണുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനം, അത് സെൻട്രൽ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ ഒരുപാട് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സമയം നിഷ്ഠയില്ലാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഞാനിന്നിവിടെ 5:30 മണിക്ക് എത്തണമെന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ 4:30 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കണക്കാക്കി, കാര്യം 1/2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്താവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പോലും ആലുവയിലുണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണണം. ആ ബ്ലോക്ക് അവിടെ വരും, അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും. ഇതെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. അപ്പം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കും. എനിക്ക് അവരോട് ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളൊരു വിവരം അതാണ്. കാരണം സമയത്തെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ 1000 ആളുകൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ 1000 × 10 മിനിറ്റ് അല്ലെ 15 മിനിറ്റ് എടുത്തുവെങ്കിൽ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കവർന്നെടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ ഒരു സത്യം നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം, ഞാനും നിങ്ങളും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലൈഫ് ഈസ് ഓൺലി എ ഗ്യാപ്പ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. ജനനവും മരണവും തമ്മിലുള്ള ഇടനാഴിയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയക്രമമാണ് ജീവിതമെന്ന തിരിച്ചറിവ് എൻ്റെ മക്കൾക്കുണ്ടാവണം.
ആ തിരിച്ചറിവില്ലാതെ പോകുമ്പോൾ യാതൊരു ലക്ഷ്യബോധവുമില്ലാതെ എങ്ങോട്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണാതെ വെറുതെ അങ്ങ് പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു പോയി ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിന് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഏറ്റവും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം UK 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എനിക്ക് പോകാൻ ദൈവികമായൊരു അവസരം കിട്ടി. ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഓഫീസിലും പോകുവാനും അവരുമായിട്ട് കാണുവാനും കഴിയും. ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക്കാണ്, ടൈം ബൗണ്ട് പഠന പ്രക്രിയകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ 1 വർഷത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വർഷത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടത് തീരുകയും അവരവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി ഈ പറഞ്ഞ രീതി ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൃത്യതയോടുകൂടി പോകുന്നു. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചല്ല, ഇത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവാം. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് സിസ്റ്റേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന. 61 അധ്യാപകർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ, 61 മനസ്സ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കലാലയം വളരെ 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 ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഞാനത് കേൾക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് അല്ല, അവർ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി, കേപ്പബിലിറ്റി, അതൊക്കെ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സന്തോഷനാകും. ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിർത്താം. രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഈ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിവ് എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിനൊരു സ്വയം ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ വിഷനിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ വോൾനെസ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത്, ലവ്, ട്രൂത്ത് ആൻഡ് പീസ് ടു സെക്യൂർ ടു സെർവ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ന് കരുതുക. സ്റ്റീഫൻ ഗെല്ലെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുവാനോ മാറ്റിവെക്കുവാനോ പല കാര്യങ്ങളും ആവതില്ല. കാരണം ഇതുവഴി ഇനിയും ഞാൻ കടന്നു വരില്ല. ജീവിതം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ കിട്ടുന്ന സമയക്രമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമൂഹത്തോട് എത്രമാത്രം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയും, ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന നിലയിൽ ഒരു മാനവികതയുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യനായി എത്രമാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ഇന്ന് വളരെയധികം അത് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്, സാംസ്കാരിക തലത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന വേദനയോടെ മനസ്സിലാക്കി മാത്രമാണ് ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇന്ന് നമ്മളുടെ കലാലയങ്ങളിൽ 8ാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾ പല സ്കൂളുകളിലും പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുമൊക്കെ മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും ഇരകളായി മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഹൗ ടു സേ നോ എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആർജവത്തോട് കഴിയും എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. സ്വാധീനങ്ങൾ പലതുമുണ്ടാകാം, അത് പെൺകുട്ടികളായാലും ആൺകുട്ടികളായാലും. സ്വാധീനത്തിന് വഴിപ്പെടാതെ ശരിയായ ഒരു പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ, നോ എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് നോ എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് എത്ര കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ 2022 ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും അതിൻ്റെ മിസ്യൂസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കേസുകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, ഈ ഡിസംബർ 23 ആകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൻ്റെ 2.5 ഇരട്ടി കേസുകളാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം. 2022ഉം 23ഉമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ നാം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ഡൈവേഴ്സ് കേസുകളുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി കോടതിയിൽ വരുന്നത് ഏതാണ്ട് 2-3 ടൈംസോളം കൂടുകയാണ് ഓരോ വർഷം. അത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടേ? പഠന പ്രക്രിയയിൽ സാമൂഹ്യപരമായി നമ്മൾ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇനി ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് കൂടി എടുക്കും, കാരണം ഒത്തിരി പറയാനുള്ളതിലേക്കും കിടക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൽ 2 പ്രാവശ്യം UPSCയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ് അംഗമായിരുന്നു. ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന നിലയിൽ, ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഗുരുത്വം എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് IAS IPSകാരുടെ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഉള്ള ഒരു ബോർഡ് മെമ്പറായിരുന്നു. പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒന്ന്, അതിലൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുട്ടികൾക്ക് എവിടെയോ ചിലയിടത്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സ്വയമുള്ള ഒരു വിശ്വാസം
ഇവിടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷനിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ബോൾഡ്നെസ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത്, ലവ്. ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവികമായ വിശ്വാസത്തെ മാത്രം നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു, ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനവനിലുള്ള വിശ്വാസവും കൂടി അതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കത് കഴിയും, എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കും, എനിക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, കഴിവുണ്ട്, ഞാൻ അതിജീവിക്കും, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം, ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മളെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. യാതൊരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിലില്ല. അപ്പം നമുക്ക് നെറേറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പോയാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അപ്പം എന്തുമാവട്ടെ, നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സെൽഫ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിഗ്രി, PG, MBA പഠിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു തന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ഡെഫിനിഷനുണ്ട്. അത് മാത്യു ജോണിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അദ്ദേഹം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ടും കൂടിയാണ്. പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കറുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തവർ, ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് പൂർത്തീകരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു അതിനപ്പുറം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. സ്വയം മാനേജ് ചെയ്യുക, ഒരു ക്രൈസിസിനെ അതിജീവിക്കുക. അത് നമ്മൾ മാർക്കുകൾക്കപ്പുറമുള്ള, ഗ്രേഡുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലാണ് എന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ തിരിച്ചറിയും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് നോട്ട് കേപ്പബിൾ ടു മാനേജ് ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഹെയർസെൽഫ് കോൺ മാനേജ് അതേഴ്സ്. സ്വയം മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ ആകപ്പാടെ എന്താ പറയുക, വളരെ പരിഭ്രമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഒരു കമ്പനിയെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന ചോദ്യം ഇന്ന് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് വരികയാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം, ഈ സിവിൽ സർവീസിൽ 99% മാർക്ക് കിട്ടി വരുന്ന കുട്ടികളെക്കാൾ 70, 75% മാർക്ക് കിട്ടി വരുന്ന കുട്ടികളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല്, അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ, അവരൊരുപാട് മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പാർട്ടിൽ ഈ ക്ലാസ് മുറികൾക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ദേശീയ ബോധത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള വ്യത്യസ്തത, അല്ലെ സാംസ്കാരിക തലത്തിൽ അവർ ആർജിക്കുന്ന പലതും കണ്ടും കേട്ടും ഇടപെട്ടും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, സംസാരിച്ചും ഒക്കെ പോകുന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആകപ്പാടെ തല ചൊറിയുന്ന ആളുകളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാണ്, പഠിച്ച് നല്ല മിടുക്കന്മാരായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ജ്യോതിനിവാസ് സ്കൂളും ഇവിടെ വിരിയുന്ന സൗഹാർദ്ദ പുഷ്പങ്ങളും എന്ന് മനസ്വരമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ മനസ്സും. അത് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രമാത്രം എളിമയോടുകൂടി ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമാണ്. ഒരു ഐ തോട്ട് മാറ്റിവെച്ച് വി എന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വിയെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഒരു ഞാൻ ഭാവത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ന ഭാവം അതൊരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നാം ഒന്നുമല്ലാതായി തീരും എന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾ തിരിച്ചറിയും. ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ സിസ്റ്ററിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെയും കാൽപാദങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി നമസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം ശ്രേഷ്ഠമാകും. അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു അൺഫോഴ്സ്, കാണാൻ കഴിയാത്ത തലങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇൻവിസിബിളായ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു എളിയ അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ. എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അധ്യാപകരുടെ ആ ഒരു ശിക്ഷണവും അനുഗ്രഹവും എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കരുതലും അതാണ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സായി മാറുകയാണ്. ടീച്ചർ എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും മാറി ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പുറം രാജ്യത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേണ്ട ഡയറക്ഷൻ തരികയല്ലാതെ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് ഒന്നും, നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ആളുകൾ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ പുറത്ത് പഠിക്കും, അവർ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ്. അവരാണ് ആ പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം സെൽഫായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനപ്പുറമുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പുതിയതായിട്ട് 2020 നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വന്നിരിക്കുക. അതിലേറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന്, ബാലവാടി മുതൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ വരെ
ഒരൊറ്റ ചരടിൽ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം വന്നു ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത്. 12 അംഗ കൗൺസിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഡൽഹിയിലിരുന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമായിട്ട് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഈ പറഞ്ഞ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഒരു മൗൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. അതുണ്ടാകണം, അതുണ്ടായേ പറ്റൂ. എനിക്കൊറ്റ കാര്യത്തിൽ അതിൽ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നും ഇന്നും എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് പറയുക, ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് സങ്കല്പങ്ങളും ചിന്തകളും പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം കടന്നു വരുന്ന ചെറുപ്രായത്തിലാണ്. നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 3-ാം ക്ലാസ്സിലോ 4-ാം ക്ലാസ്സിലോ ഒരു ടീച്ചർ വന്ന് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് മോനെ മോളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരാശ്വാസം, അത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അത് മറന്നു പോകുകയില്ല. ആ കരുതലിൻ്റെ ആ സ്നേഹസ്പർശം അത് നമ്മൾ മറക്കില്ല. ഇപ്പം കൊച്ചു കുട്ടികളൊരു പ്രൈമറി ലെവൽ വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊരു ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രത്യേകം വേണമെന്നും അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കോച്ചിങ് കൊടുക്കണമെന്നും അവരുടെ വേരുകൾ ഉറച്ചതാകണമെന്നും ഒരു സന്മാർഗപരമായിട്ടും അതുപോലെ ഒരു സാമൂഹ്യപരമായും ഒക്കെ അവരിലേക്ക് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ 8-ാം ക്ലാസ്സല്ല 10-ാം ക്ലാസ്സല്ല +2 ലെവലിൽ വന്നാലും ആരെങ്കിലും ഡ്രഗ്സുമായിട്ട് വന്നാൽ നോ എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഒരു 6-10 വയസ്സിന് മുൻപ് 12 വയസ്സിന് മുമ്പ് ആർജിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ കൊച്ചു മനസ്സ് പറയാൻ. അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഏറ്റവും നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം. പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സിന് ഏറ്റവും നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം. നല്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളായിരിക്കണം അവർ. നന്നായിട്ട് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, അവരുടെ ദുഃഖമെന്ത്, പ്രയാസമെന്ത്, അവരുടെ മനസ്സെന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞ് അവരെ വേണ്ട ദിശയിലേക്ക് നമുക്ക് അവരുടെ കുടുംബം വിഷയങ്ങൾ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്കുണ്ടായ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അത് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. എനിക്ക് 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോൺ കോൾ വന്നു. ഒരു പെൺകുഞ്ഞാണ്. ആരോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരോ കൊടുത്തതാണ് എൻ്റെ നമ്പർ. എന്നെ വിളിച്ചു. ആ കൊച്ചെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സാർ എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി മോളെ? ഇല്ല സാർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എൻ്റെ മോൾക്ക്? ആ സോഫ്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കൊച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി. കൊച്ചെന്നോട് പറഞ്ഞു വരുമ്പം അച്ഛൻ മദ്യപാനാണ്, മദ്യപിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന അമ്മയെ ദേഹോദരം ഏൽപ്പിക്കും, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതുപോലും സാർ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ടീച്ചേഴ്സുമുള്ളൂ, ടീച്ചേഴ്സ് അടിവരായിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അധ്യാപകരും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാർ ഞാനിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച അധ്യാപകർ ആ കുഞ്ഞിനുണ്ട്. പക്ഷേ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത്. കുട്ടിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു? എത്രയോ വേദനയോട് 3 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് കുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. വീണ്ടും പല ദിവസങ്ങൾ. ആ കൊച്ച് 10th എല്ലാത്തിനും A+ കിട്ടി ജയിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല +2 പഠിച്ച് ഫൈനലിൽ ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അത് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും. എന്നോട് ചോദിച്ചു സാറിനെ കാണാൻ ഞാൻ വരട്ടെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ വരണ്ട, എനിക്കൊരു അഷുറൻസ് തരണം. നീ ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണണ്ട, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ പഠിച്ച് ജയിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് എന്നെ കണ്ടാൽ മതി. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ നിർത്താം. ആ ബന്ധം അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ, അതിനൊരുപാട് സുഖമുണ്ടാക്കാത്തിരിപ്പിന് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. ആ കൊച്ച് അങ്ങനെ അഷുർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പഠിച്ച് മിടുക്കിയായി നല്ല ജോലി കിട്ടി ഞാൻ സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ വരും, അത് ഞാൻ ചലഞ്ചായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസവും എന്നോട് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കാണുമ്പം നമുക്ക് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൻ്റെ വേദന അറിയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം US കൊടുക്കുന്ന പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്കാണ്. കോളേജ് അധ്യാപകരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് അന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം നമ്മളതൊക്കെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, പലതും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു കാലത്തെ കാണുവാൻ, സ്വപ്നം കാണുവാൻ APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പോലെ, KR നാരായണനെ പോലെ നമുക്ക് കഴിയണം. നാരായണനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദിച്ചപ്പം മറുപടി പറഞ്ഞത് ഹി വാസ് എ റൈറ്റർ. അവർക്ക് മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് എഴുതിയ RK നാരായണനെയാണ് ഓർമ്മ.
ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. KR നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വം കേരളത്തിൽ ഇല്ലായ്മയും വല്ലായ്മയും അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ച ഒരാൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായി എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആരോടാണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വയം കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം മക്കളെ. മറ്റ് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നോക്കണ്ട, അവനവനിലേക്ക്, ആ സെൽഫിലേക്ക് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? വാശിയൊക്കെ അവിടെയാണ് വേണ്ടത്. കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോടല്ല വാശി, സമൂഹത്തോടല്ല വാശി, സെൽഫിനോട് ഒരു വാശി, ഒരു പ്രതിജ്ഞ. ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തിരിക്കും, എനിക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ നീങ്ങണം. അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൂടെ? മറ്റാരുടെയും സ്വാധീനം അതിനില്ലല്ലോ. നാരായണൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് നിർത്തുന്നത്. നാരായണൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ 2-3 ദിവസം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള യോഗം ലഭിച്ച നാരായണൻ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കി മുണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ആ സെൻറ്റ് ജോൺസ് കോളേജ് വടകരയിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയുമൊക്കെ, ഞാൻ ആ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു അവരുടെ ആനുവൽ ഇതിന്. ഞാൻ എത്രയോ യാത്ര. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴാണ്, അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല, ഈ DEOമാരും AEOമാരും ഒക്കെ സ്കൂളിൽ വരും. സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ് മുറികളിൽ കടന്നു വരും. അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കുട്ടികളുമായിട്ട് സംവദിക്കും പഴയ കാലത്ത്. ആ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താകാൻ ആഗ്രഹം? ചിലർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറാകണം, ചിലർ പറഞ്ഞു എൻജിനീയർ ആകണം, ചിലർ പറഞ്ഞു പോലീസാകണം, ചിലർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മറ്റ് പലതും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ നാരായണനോട് ചോദിച്ചു. നാരായണൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിയായി ജനിച്ചാൽ മതി സർ. എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു കൂവിയൊരു ചിരിയങ്ങ് ചിരിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതെന്തുകൊണ്ട് നാരായണൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാലോചിക്കണം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാരായണൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നാരായണൻ പോയി. അവിടെ അന്ന് ഇവർക്കൊന്നും അകത്ത് പ്രവേശനം കൊടുക്കുകയില്ല, ഭക്ഷണം പോലും അകത്തിരുത്തി കൊടുക്കില്ല. ആ കാലഘട്ടം ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ, ജാതിമത വ്യവസ്ഥിതികൾ അഴിഞ്ഞാടി നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലായി കാണുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ, വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെ, അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ വരുന്നില്ല, പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ. ആ അന്ന് നാരായണൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. അമ്മയും അച്ഛനും ഒന്നും, അമ്മച്ചിയും അപ്പച്ചനൊന്നും വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്താണ് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത്. ആരും അറിയരുത്, കണ്ടീഷൻ അതായിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പട്ടിക്കൂട് കണ്ടു. ആ പട്ടിക്കൂട്ടിൽ ഒരു നായയുടെ മുന്നിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇറച്ചിയും അതുപോലെ ഭക്ഷണവും എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നു. നാരായണൻ്റെ കണ്ണ് അവിടെ പതിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരായണൻ്റെ മനസ്സിൽ, കൊച്ചു മനസ്സിൽ അത് നിന്നു. നാരായണൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിയായി ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു സർ. അത് മനസ്സിലാക്കിയ അവർ പിന്നീട് ഒരു അധ്യാപകനും അധ്യാപിക മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ചിരിച്ചു തള്ളിയവർ നാരായണനെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നാരായണനെ സഹായിക്കുവാൻ പലരും തയ്യാറായി. നാരായണൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരിക്കുവാൻ പോലും അബ്ദുൽ കലാം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിച്ചപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഒന്നും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴില്ല. ഞാൻ തുറന്ന് പറയാം, ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാരും ഒന്നും വിഷമിക്കുന്നില്ല. ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയും എങ്ങനെയും ഇന്നത്തെ പേരൻസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം, അവരൊരിക്കലും കുട്ടികളെ വിഷമങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം കണ്ടാ വളരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിലില്ല, ഒന്നുമില്ലായ്മയും ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചൊരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിന്ന് ഇല്ലായ്മകളും വല്ലായ്മകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഇരുചെവി അറിയാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊന്നും പങ്കുവെക്കാതെ അവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പോകുന്ന രക്ഷിതാക്കളാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷവും എന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം, എൻ്റെ കുട്ടികൾ തിരിച്ചറിയണം. വീട്ടിലെ വിഷയങ്ങൾ, പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, എൻ്റെ അച്ഛൻ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അമ്മ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ള കുട്ടികൾ അത് തിരിച്ചറിയണം. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ചിന്താധാര അവിടെ ഉണ്ടാകണം. പേരൻസിനോടായിട്ടൊരു കാര്യം മാത്രം പറയുന്നു, എത്ര സമയം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും IT ഫീൽഡായിക്കോട്ടെ അച്ഛനും അമ്മയും ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഫോറിനിലായിക്കോട്ടെ അച്ഛനും അമ്മയും, അതുമല്ല എങ്കിൽ മറ്റു പല ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെളുപ്പിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയിരിക്കും. രാവിലെ നിങ്ങൾ ഏൽക്കുമ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ അവരെ ചേർത്തൊന്ന് കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. ഒന്ന് ഓർക്കുക, ഒരമണിക്കൂറെങ്കിലും ദിവസവും ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ അടുക്കൽ വിളിച്ചിരുത്തി മടിയിൽ കിടത്തി മടിയിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും മോനെ മോളെ എന്ന് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ആ സ്നേഹം പങ്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ സമയം കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ
സ്നേഹം നടിച്ചുകൊണ്ട് പലരും പുറത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക. സ്നേഹം കിട്ടാതെ പോകുന്നു എങ്കിൽ, സ്നേഹം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരവരോടൊപ്പം പോകാൻ തയ്യാറാകും എന്ന സത്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ ഓർത്തിരിക്കണം. എത്ര നേടിയാലും, എന്തെല്ലാം നമ്മൾ നേടിയെന്ന് അഹങ്കരിച്ചാലും, നമുക്ക് സ്വത്തുണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം അപ്പുറം നമ്മുടെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടായി മാറണം, ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായി മാറുവാൻ ഒരു രക്ഷിതാവിന് കഴിയണം എന്നാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ. ഞാനത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുക. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം എൻ്റെ എന്തും പറയും അവരുടെ ഏത് പേഴ്സണൽ കാര്യവും പറയും. ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടു നടന്നാൽ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് അവിടെ കുറയും. കുടുംബത്തിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ കഴിയും. ആശയവിനിമയം കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും. അതിലൂടെ നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഒരു പ്രചോദനമെങ്കിലും, ഒരു ചെറിയ വിളക്കായി എങ്കിലും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയും, നിലകൊള്ളുവാൻ കഴിയും എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയം കൂടുതൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി സംസാരിക്കുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും. നല്ല മനുഷ്യരാകാൻ കഴിയുക, മാനവികതയുടെ ഒരു കിടാവിളക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ. ആ മാനവികതയുടെ കെടാവിളക്ക് ജാതിയും മതവും വർഗവും വർണ്ണവും അതിനെല്ലാം അപ്പുറം ശോഭിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ നന്മയിലേക്ക് ഈ കലാലയം നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരണം. നിങ്ങൾ 2-3 വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കളരി. ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ അത് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് ധന്യമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ മാത്യു ജോണിനെ പോലെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ യോഗം നിങ്ങളുടെ പേരിനോടൊപ്പം എൻ്റെയും പേര് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. നല്ല ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിനവും വളരെ സന്തോഷകരമായ 2024 ഒരു ന്യൂ ഇയറും എൻ്റെ മക്കൾക്ക്, കുട്ടികൾക്ക്, രക്ഷിതാക്കൾക്ക്, ടീച്ചേഴ്സിന്, ഈ സ്കൂളിന് എല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ. നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന് അടക്കം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your insightful inaugural address. Let us hope our children will acquire the ability to say no and reject undesirable influences and become great individuals to serve humanity. Your presence and wisdom have added immense value to this special occasion. Prizes are the echoes of commitment, the applause for dedication, and the recognition of outstanding contributions. As we bask in the glow of Fiesta Jyoti in 2023, a moment of prestige awaits. I am honored to invite our esteemed chief guest, Dr. M.C. Dilip Kumar, to present the Proficiency Awards. Proficiency prizes of the year 2022-23 of class 4th, Rayan Emmanuel Arun. I invite Rayan Emmanuel Arun. John Sabu Vidayathil of class 5. Ritik Rakesh of class 6th. Ritik Rakesh is bagged the Proficiency Award of grade 6th. Fiona Mary Ronnie of class 7th. She has bagged the Proficiency Prize of class 7th of the year 2022-23. Jeevan Jose of class 8th. The Proficiency Award of class 8th goes to Jeevan Jose. And of grade 9th, Shreya Pratish. Shreya Pratish has secured the highest mark of class 9.
Anna Aishwarya Anil of +1 Science. The Proficiency Award of +1 Science goes to Anna Aishwarya Anil. Elizabeth Daniel Falco of +1 Commerce. The year 2022-23. The Proficiency Prize of +1 Commerce is backed by Elizabeth Daniel Falco. And Samiha Shihabuddin of +1 Humanities. Samiha Shihabuddin of +1 Humanities. Following this, we have another thrilling segment, the distribution of Kala Pratibha and Kala Tilakam Awards. These accolades recognize not just skill, but the embodiment of artistic excellence. Category 1, Kala Tilakam, goes to Tirtha Sedugopal of 7th C. The Kala Tilakam title was awarded to Tirtha Sedugopal. Rayan Emmanuel Arun, Kala Pratibha of Category 2. Rayan Emmanuel Arun. And of Category 3, Kala Tilakam, title goes to Devika R of 10th B. Devika R. Kala Pratibha of Category 3, Joseph C. Davis. Joseph C. Davis of 10th A, Kala Pratibha of Category 3. Next, the Kala Tilakam of Category 4, Anna Aishwarya Anil of +2 Science. Kala Pratibha, Teswin Tarian of +2 Science. Kala Pratibha of Category 4 goes to Teswin Tarian of +2 Science. Thank you, sir. To make this moment even more special, we are honored to have with us our guest of honor, Mr. Matthew John, a serial entrepreneur and an esteemed alumnus of our institution and BITS Pilani, weaving a remarkable narrative of academic prowess and professional success. With a background in computer science engineering and a master's in psychology, Matthew's journey includes impactful roles at Walt Disney before venturing into entrepreneurship with Typito. Now based in Aluva, he wears many hats. A football coach at Model Residential School and an avid open water swimmer, preparing for a 21-kilometer charity swim in February 2024. Imagine the pride we feel because our guest of honor is no stranger to Jyoti Niwas. He once walked these corridors as a distinguished student and was even crowned the most prestigious award of the school, Jyoti of the Year. He holds a special place in the hearts of Jyothians, having been the favorite student of Jyoti Niwas with his pleasant and polite demeanor, coupled with excellence in academics, sports, and all school activities. His return is a beautiful reminder of the enduring bond between our remarkable past and the bright future ahead. As he graces us with his presence, we look forward to soaking in his wisdom and experiences. Thank you, ma'am. പൊതുവേ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ നിന്ന് വലിയ ശീലമില്ല. സോ പ്ലീസ് ബെയർ വിത്ത് മീ. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ്, ദിലീപ് സർ, വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ മെസ്സേജ്. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ മെസ്സേജ്. ദിലീപ് സാറിൻ്റെ മെസ്സേജിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
എപ്പോഴും സാറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ലൈഫ് ഇംപെർമനൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ജനിച്ച സമയം മുതൽ നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് live every moment, like that's your most important moment. And thanks a lot for that message. സാറിനെ പോലെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തി പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിലാണ്, ഓൾറെഡി ഭയങ്കര പ്രഷറാണ്. ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇപ്പം തന്നെ പറയാലോ, എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെയധികം കുറച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ. First of all, I want to thank the school for inviting me here to share my thoughts. And so Principal Sister Navya, Manager Sister Jyoti, and Administrator Sister Dhanya, Vice Principal and my physics teacher Elizabeth Benny teacher, PTA President Vijay sir, അതുപോലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PTA എബി സർ, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഹിയർ. വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. ഞാനവിടെ ഓഫീസിലിരുന്നപ്പം ജെഫി ചേച്ചിനെ കണ്ടു. അതിൻ്റെ നടന്നു വന്നപ്പോൾ എന്നെ മാത്സ് പഠിപ്പിച്ച നിർമ്മല ടീച്ചറിനെ കണ്ടു. വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. ആൻഡ് ഹോപ്പിംഗ് ടു മീറ്റ് അതർ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾസോ. ഞാൻ കേട്ടത് ബീന ടീച്ചർ ബിസിയാണെന്നാണ് കേട്ടത്. സോ ഐ എം ഹോപ്പിംഗ് ടു മീറ്റ് ഹർ after the program, and all the other teachers as well. So എന്നെ പറ്റി ഒരല്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം ആദ്യം തന്നെ. ഞാനിവിടെ 3ാം ക്ലാസ് മുതലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് 1996-ലാണ്. 3ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ 12ാം ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 1996 മുതൽ 2006 വരെയാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത്. ആൻഡ് ഞാനിവിടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ബിറ്റ്സ് പിലാനി, രാജസ്ഥാനിലുള്ള ബിറ്റ്സ് പിലാനിലാണ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു 10 കൊല്ലത്തോളം ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂർ ആദ്യം 1-2 കമ്പനീസിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു 3 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആലുവയാണ് എൻ്റെ ബേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ജോലി നമ്മളെ പല സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു, പക്ഷേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബാഗും പെറുക്കി തിരിച്ചു വരാൻ ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലുവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ഫാമിലി ആയിട്ടും അതുപോലെ പഴയ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടൊക്കെ റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലമായിട്ട് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആലുവയിലാണ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ my time in the school, I think it was the most memorable and most enjoyable part in my life so far എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കുറേ രീതികളിൽ ഇൻഫാക്ട് എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തത് എൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫാണ്. ആ പോയിന്റിൽ ഞാൻ അധികം ഊന്നി പറയുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ വൈഫിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് കോളേജിലാണ്. ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല. സോ പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ എന്നോട് ഒരു മെസ്സേജ് പറയാമെന്ന് എലിസബത്ത് മാം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചത് മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നാണ്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കുറേയൊക്കെ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ആഗ്രഹം സാറിനെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മലയാളത്തിൽ അത്ര സ്ഫുടതയോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റണമെന്നാണ്. ഇന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെയല്ല. അപ്പം മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് അത്രയും ഒരു വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു അവിയലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നൊരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്കൊന്ന് 9ാം ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ സെലീഷ്യ മെമ്മോറിയൽ എലക്യൂഷൻ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഞാൻ ജ്യോതി നിവാസിനെ മലയാളം എക്സ്റ്റംപറി സ്പീച്ചിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാനിടയായി. ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റംപറി സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല. നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പായിരിക്കും നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൻ്റെ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കാച്ചണം. വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് അറിയുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ എന്നോടൊരു എക്സ്റ്റംപറി സ്പീച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്രിസ്മസ് വരികയല്ലേ. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്തിൽ 1-2 കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മളങ്ങനെ കാച്ചുവിടും. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടിച്ചാൽ പെട്ടാത്ത ചില മലയാളം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നമുക്ക് നൽകിയിരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആഗോളവൽക്കരണത്തെ പറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തോ ആയിരുന്നു.
അങ്ങനെ എൻ്റെ അവസരമായപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് അതുപോലെ എന്താ പറയുക ജഡ്ജസിനെയും അതുപോലെ ഓഡിയൻസിനെയും ആദരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്, സിസ്റ്റർ സെലേഷ്യ മെമ്മോറിയൽ എലക്യൂഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ. ആ സമയത്ത് ഇൻഫാക്ട് അവിടെ പണ്ടൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൈഡിൽ അറ്റത്ത്, ആ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഹാളിലായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. അതായത് ഈ ഓണക്കാലത്ത് ആഗോളവൽക്കരണത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രയോഗമാണ് ചക്ഷുശ്രവണകളസ്തമാം ദർദുരം. ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ കടിച്ചപ്പെട്ടാത്ത 1-2 വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു നാരറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുക. ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റംബറിയൊക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ അതിന് വളരെ വളരെ സ്മാർട്ടാണ്, ദേ ആർ മച്ച് ബെറ്റർ, വെൽ റെഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ ഇത് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ജഡ്ജിനും അറിയാം ഈ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞതോട് തന്നെ ജഡ്ജി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടൊരു നോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫണ്ണി എംബാരസിംഗ് മൂമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ റീകോൾ. ദി അതർ മൂമെൻറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു റീകോൾ ഇസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി വെൻ ഐ സോ ദി റിപ്പോർട്ട്, ദ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ഷെയർഡ്. എത്ര നേട്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്കൂള് കൈവരിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കൂള് 2 ടൂർണമെൻറ്റ്സിൽ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ആയി ഫുട്ബോളിൽ. പക്ഷേ ഈ ഫുട്ബോൾ ടീം തുടങ്ങുന്നത് അഗെയിൻ 9ാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നപ്പോഴാണ്. എല്ലാം 9ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ വല്ല പിള്ളേരുണ്ടോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത്? എനിക്കൊന്ന് കൂടുതൽ മാതാപിതാക്കളാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ ടീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഗെയിൻ 2003 അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൂർണമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോഴിക്കോടുള്ള ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് CBSE നോക്കൗട്ട് ടൂർണമെൻറ്റിനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൂർണമെൻ്റാണ്, ഫസ്റ്റ് ഗെയിമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും എന്തായാലും ജയിച്ചാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനോട് കൂടിയല്ലേ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അവിടെ സ്കൂൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ആ സ്കൂളിൽ നമുക്ക് നൽകിയ അക്കോമഡേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി വെൽ റെസ്റ്റഡ് ആണ്. രാവിലെ വാമപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എനിക്കൊന്ന് 7:30 ആയപ്പോഴാണ് കളി തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കിലുക്ക സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വെടിയും മിന്നൽ മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. അവർ അപ്പുറത്തെ ടീം നമ്മളെ നിലം തുടിച്ചില്ല. കളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 6-0 ഒരു ഒടുക്കത്തെ അടിയായിപ്പോയി. അതേ സിനിമയിൽ ജഗതി ശ്രീകുമാർ സാറ് പറയുന്ന പോലെ കിളവന് വലിയ ഉന്നമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചത്തില്ല. അവർക്കൊരു 10-12 അടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഭാഗ്യത്തിന് അത് നടന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റോറി വേണം സ്കൂളിൽ പറയാൻ. ഇപ്പോൾ 1-0 2-0 ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിക്കായിരുന്നു. ഇത് അവസാന നിമിഷമായപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയറിനെ അങ്ങ് തള്ളിയിട്ടിട്ട് ആ റെഫറി കാണിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു. ഇത് 6-0 എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, വെരി ഫണ്ണി ബട്ട് അഗെയിൻ ആൻ എംബാരസിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ്. അപ്പം ആരെങ്കിലും ജ്യോതിനിവാസ് ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ ചരിത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാലോ, ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ഞങ്ങൾ 6-0 തോൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരെണ്ണം സ്കൂളിലിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ. സോ പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ഇതുപോലത്തെ എംബാരസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഫെയിലിയേഴ്സ് മൂമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ടു ഷെയർ ദാറ്റ് ജ്യോതിനിവാസ് എനിക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളിലും കൈകടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാഡമിക്സ്, സ്പോർട്സ്, പടം വര, വേറെന്താണ്, ഡാൻസ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ കൈകടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ ആ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലളിതഗാനം വരെ, ഗ്രൂപ്പ് ലളിതഗാനമായിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം. സോ ജ്യോതിനിവാസ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും it gave me an opportunity to participate and also to fail. സോ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെയിലിയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? വൈ ഡു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഫെയിൽ മാറ്റർ?
നമ്മളിപ്പോഴും ജയിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല പറയേണ്ടത്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ജാനുവരിയിൽ ഇപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ 10th and 12th. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് എലിസബത്ത് മിസ്സും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇത് വിളിച്ചത് അബദ്ധമായി പോയോ, നന്നായിട്ട് പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് വിടുന്നതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടണം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് ഐ വിൽ ഓൾസോ ഷെയർ മൈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഹിയർ. സോ വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ആസ്ക് ഇസ്, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കിഡ്സിൻ്റെ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അൺലീഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അവരുടെ കഴിവ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പരമാവധി എങ്ങനെ പ്രകടമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. അത് എല്ലാ പേരൻസിനും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും അവരെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ കോർ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദെയർ എബിലിറ്റി ടു ഡീൽ വിത്ത് ഫെയിലിയേഴ്സ്. US സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സൈക്കോളജി പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു പ്രൊഫസറുണ്ട്. പ്രൊഫസറിൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ കാരൽ ഡ്വെക്ക് എന്നാണ്. കാരൽ ഡ്വെക്ക് ഒരു 1990s അതുപോലെ 2000s ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തു. ആ റിസർച്ച് ഒരു ഭയങ്കര ഫൗണ്ടേഷണൽ റിസർച്ചാണ്. ഇന്ന് കുറേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ കരിക്കുലം അതുപോലെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ. അവരുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. അവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവർ 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ അവർ 2 സെറ്റാക്കി ഇരുത്തി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് അവിടെ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ. അതങ്ങനെ അവർ പല പല ലെവലുകൾ കുറേ റൗണ്ടുകൾ കൊടുത്ത് അവർ അതിൽ നിന്നും ഇൻഫർ ചെയ്തത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു കുട്ടിക്ക് അവരുടെ ശരിക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അൺലീഷ് ആണെങ്കിൽ അവർ ബേസിക്കലി ദേ ഷുഡ് ബി റെഡി ടു ടേക്ക് അപ്പ് ചാലഞ്ചസ്. നമ്മളെ തന്നെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം. അത് അവർ സെറ്റ് ബിയിൽ കണ്ടു. സെറ്റ് എ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കഴിവിനെ അനുമോദിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ ആ കഴിവിനെ അനുമോദിച്ചത് ആ ക്രെഡിറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, അതിപ്പോൾ കുറയ്ക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകണ്ട. ഇനി ടഫായിട്ടുള്ളത് വല്ലതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള ഇമ്പ്രഷനൊക്കെ അങ്ങ് മാറിയാലോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് അവർക്ക്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. നമ്മളെല്ലാവരും അതിൽ കൂടി പോയിട്ടുണ്ട്. സോ അവർ വിളിച്ചത്, ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ള കുട്ടികളെ അവർ വിളിച്ചത് ദേ ആർ കിഡ്സ് വിത്ത് ഫിക്സ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സെറ്റിലുള്ള കുട്ടികളെ അവർ വിളിച്ചത് ദേ ആർ കിഡ്സ് വിത്ത് ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ്. മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പ്രോബബ്ലി ഒരു വളർച്ചാ മനോഭാവം ഉള്ളൊരു കുട്ടികൾ, ഹൂ ഓൾവേസ് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ അറ്റ് തിങ്സ്. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികൾ, ഫിക്സ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്കുള്ള ക്വാളിറ്റീസ്, എനിക്കുള്ള സ്കിൽസ് അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഞാനിതെപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം, അത് വെച്ച് വേണം ഞാൻ ജീവിക്കാൻ എന്നാണ്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് കൂടുതൽ പരിശ്രമം ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, കൂടുതൽ സമയം ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഫിക്സ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ള കുട്ടികൾ അവർ ചാലഞ്ചസിനെ പേടിക്കുന്നു. അവർക്ക് എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വലിയൊരു വിശ്വാസമില്ല. വേറാസ് ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ള കുട്ടികൾ അവർ ചാലഞ്ചസിനെ എംബ്രേസ് ചെയ്യുന്നു, 2 കൈയും വെച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചാൽ പോരെ, ആ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, എന്നല്ല ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ എഫേർട്ടിനെയാണ് ടീച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ച് നോക്കാം, എന്ത് പറ്റും നോക്കാമല്ലോ. അതാണ് അതിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇന്ന് ശരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അൺലീഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പേടി പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കംഫേർട്ട്, ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത്. പക്ഷെ ആ ഡിസ്കംഫേർട്ട് അവരതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കരുത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് സയൻസിലും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, പുതിയതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് മേക്ക് ന്യൂവർ സ്ട്രോങ്ങർ കണക്ഷൻസ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് ന്യൂറോൺസ് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വി ബിക്കം ബെറ്റർ അറ്റ് അബ്സോർബിങ് ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈ ആർ വി ഫിയറിങ് ഫെയിലിയർ? നമുക്ക് ഫെയിലിയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പേടിയുള്ളതെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ തോൽക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ തോറ്റു എന്നതിൽ നിന്നും ഞാനൊരു തോൽവിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു കുട്ടി മാത്സിൽ തോറ്റു എന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു കുട്ടി ഒരു തോൽവിയാണെന്നാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. ആ കുട്ടിക്ക് വേറെ 10,000 കഴിവുകൾ കാണും. മാത്സിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഇട്ട ഒരു പരീക്ഷയിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല അതിനെ കാണാറ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് അവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് വിചാരിക്കുക, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെന്താണ് വിചാരിക്കുക, എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണോ അവർ ചിന്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുമോ എന്ന് കുറേ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസും ഫിയേഴ്സ് അവരുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ്, ദേ ബേസിക്കലി അതാണ് ഒരു റീസൺ നമ്മൾ ഫെയിലിയറിനെ എപ്പോഴും ഫിയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കാര്യം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഒരു റീസൺ അതാണ്. അതിൻ്റെ വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ്, ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, വേണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളും വേണമെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് ടീച്ചർ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അതൊന്നുകൂടെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കൈ ഉയർത്തി ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ധൈര്യം നമ്മൾ എത്ര പേര് സ്കൂളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? ഒരു കൈ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു 4-5 കൈ കാണുന്നുണ്ട്, യെസ്, ഒരു 8-10 പേരുടെ കൈ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പേടിയാണ്. ഞാനങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും, ഓ ഇവനിത് മനസ്സിലായില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾക്കിത് മനസ്സിലായില്ലേ. നമുക്ക് ആ ഒരു പേടിയാണ് എപ്പോഴും, നമുക്ക് ഒരു ഫിയർ ഓഫ് അതേഴ്സ് ജഡ്ജിങ് അസ്. അത് എൻ്റെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ ആലുവയിൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പുഴയിൽ നീന്താൻ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തൊരു കാര്യം. അപ്പം ആലുവ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗിഫ്റ്റഡ് ആണ്. ആലുവ പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സ്വിമ്മിങ് ട്രാക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഓപ്പൺ വാട്ടർ സ്വിമ്മിങ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്. പക്ഷെ ആലുവയിൽ ഞാനിപ്പം ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെ അടുത്ത് ആലുവയിൽ നീന്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓ അവിടെ ഉച്ചുണ്ട്, അവിടെ നീർനായുണ്ട്, അവിടെ അടിയൊഴുക്കുണ്ട്, അവിടെ ഇതുണ്ട്, അവിടെ അതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരല്പം വാസ്തവം കാണും, പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണോ? നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പുതിയത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി പഠിക്കുക, അവിടെ പോയി നീന്തൽ പഠിക്കുന്ന 100 കുട്ടികൾ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരെ. പക്ഷേ അതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം, നീന്തൽ പഠിക്കണ്ട, എനിക്കതിൽ പുതിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്ക്യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ റീസൺസ് എനിക്ക് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യല്ല, പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ നാരറ്റീവ്, അതായത് ഓഫ് വിൽ ഐ ഫെയിൽ, ഞാൻ നീന്തൽ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്തു പറ്റും എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ആണ്, നമ്മൾ വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ. അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, മനുഷ്യർക്ക് പൊതുവേ സൂപ്പർ ഹീറോസിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. നമ്മൾ സിനിമയിലും കോമിക്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഹീറോസ് പലർക്കും സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർമാനെ നോക്കിയാലും, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈഡർമാനെ നോക്കിയാലും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക, എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആണ്. എന്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ബാഹുബലി സിനിമയിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ, ആൾക്കാരുടെ ദേഹത്തോട്ട് വീഴുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഞാനിപ്പോൾ മരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബാഹുബലി വന്നിട്ട് മറ്റേ കയറ് പിടിച്ച് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫുള്ള് രോമാഞ്ചമായി. ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ പൊന്നെ, ആ ഒരു സെറ്റപ്പായി പോയി. അത് നാച്ചുറലാണ്, നമ്മളെങ്ങനെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വയേർഡ്. വി ലൈക്ക് ദാറ്റ് സൂപ്പർ ഹീറോ കമ്മിങ് ഇൻ. ആ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ടാലൻ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മൾ വേറൊരു ലെവലിലോട്ട് നമ്മളതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മളതിനെ ചിന്തിക്കുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഓ എഫേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഹാർഡ് വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിവുള്ളവർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല. അത് എന്താ പറയുക, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ പണിയെടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു മൈ നോട്ട് ബി ഗുഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്.
നിങ്ങൾ അത്ര കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് ഉള്ളൊരു ചിന്ത അത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. അത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് എഫേർട്ട് ഇടാൻ എപ്പോഴും ഒരു പേടിയാണ്, എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിലോ. സോ ഈ 2 കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വൈ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഉള്ളത്. എനിക്ക് തന്നെ ഒത്തിരി വട്ടം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. പക്ഷേ സത്യം അതല്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സ്പോർട്സിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ക്രിക്കറ്റർ വിരാട് കോഹ്ലി ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പ്ലെയർ ഇൻ ദ ടീം. അത് തന്നെയായിരുന്നു സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെ കേസിലും. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ, ഫുട്ബോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ബാക്കിയുള്ളവർ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുന്നതിന് 2 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് മൂപ്പര് വരുന്നത്. അതിന് എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി പോകുന്നത്. മൊസാർട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ക്ലാസിക് ലെജൻഡറി കമ്പോസറാണ്, മ്യൂസീഷ്യനാണ് 1700-കളിലെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, അതായത് പീപ്പിൾ ഹു തിങ്ക് മൈ ആർട്ട് കംസ് ഈസിലി ടു മീ, ഐ അഷ്യൂർ യു ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, നോബഡി ഹാസ് ഡിവോട്ടഡ് സോ മച്ച് ടൈം ആൻഡ് തോട്ട് ടു കോമ്പോസിഷൻ ആസ് ഐ. എൻ്റെ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ച് ഇതിൽ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളവർ ആരുമില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എഫേർട്ടാണ് ഇവിടെ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീനിയസ് അല്ല മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇസ് ഹാർഡ് വർക്ക്. ഈ IQ ടെസ്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയില്ല. ഇൻഫാക്റ്റ് അത് IQ ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൽഫ്രഡ് ബിനെറ്റ് 1904 ഫ്രാൻസിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ IQ ടെസ്റ്റ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അത് അവിടുത്തെ ആ സമയത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മാനസികമായ ശാരീരികമായ കാരണങ്ങളാൽ ഒരല്പം പഠനത്തിൽ ബാക്കിലുള്ള കുട്ടികളെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് IQ ടെസ്റ്റ്. ഇന്നത് വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ആൽഫ്രഡ് ബിനെറ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതൊരിക്കലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത്, ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആർ ഓക്കെ. അതായത് നാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇടറി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡു ബെറ്റർ വിത്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ എനിക്ക് ഐ ഓൾസോ വാണ്ടഡ് ടു ഷെയർ എ വെരി സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് ടു എവ്രി വൺ ഹിയർ. എൻ്റെ മെസ്സേജ് ടു ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സ്കൂൾ, നമുക്ക് എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് കാരൽ ഡുവെക്ക് പറഞ്ഞ ആ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് എംബ്രേസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം, അവരെ എങ്ങനെ അവരുടെ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ഡു വി മേക്ക് ദ സ്കൂൾ എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് where kids can fail and pick themselves up. ഷിക്കാഗോയിലൊരു സ്കൂളിൽ അവർക്ക് F എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രേഡ് ഇല്ല. Fന് പകരം ഉള്ള ഗ്രേഡിൻ്റെ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് യെറ്റ് എന്നാണ്. നോട്ട് യെറ്റ്, സമയമായിട്ടില്ല. അതായത് ആ കുട്ടി 2ാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൽ ഫെയിലായി എന്നല്ല പറയാറ്, നോട്ട് പാസ്ഡ് യെറ്റ്. ആ ലേബലിംഗ് തന്നെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് നൗ മൈ മെസ്സേജ് ടു പേരൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അംബിഷൻസൊക്കെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അവരവരുടെ ലൈഫ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ജീവിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുക. ഒരേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുട്ടികൾ അവരൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാലൻറ്റിനെ പ്രൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അവരുടെ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പരിശ്രമം, പെർസിവിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോക്കസ് എന്നീ കാര്യങ്ങളെ പ്രൈസ് ചെയ്യുക. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു സുഹൃത്ത് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ, എൻ്റെ മോൻ ഡ്രംസ് വളരെ ടാലൻറ്റഡ്, അവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചവൻ, അവൻ ആ ഒരു സ്കില്ലുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ, ഞാനപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്കിൽസ് ഉള്ളൊരു ഡ്രമ്മറാണ്, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ കോമ്പറ്റീഷനോ വല്ലതും തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിൽസ് മൊത്തം പോയോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ്. പക്ഷെ അതിന് പകരം എൻ്റെ കുട്ടി വളരെ നന്നായിട്ട് ഡ്രംസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവൻ ആക്ച്വലി 4 മണിക്കൂറാണ് അതിൽ ചിലവഴിക്കാറ് ദിവസവും. അത്രയും താല്പര്യമുണ്ട് അവൻ അത്രയും സമയം കൊടുക്കാറുണ്ട്, അവൻ അത്രയും പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലോട്ട് പോകുന്ന പോയിന്റ് വേറെയാണ്. അതായത് എനിക്ക് പരിശ്രമിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. നാളെ ഒരു ഫെയിലിയർ വരികയാണ്, നാളെ ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോമ്പറ്റീഷന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ, ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം
കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ച് പരിശ്രമിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, തോൽവികളെ 2 കൈ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുക. ഫെയിലിയേഴ്സ് ആർ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ടു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല. അത്രയും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറൊന്നുമില്ല. തോൽവികൾ സാധാരണ ഒരല്പം വേദനിക്കും, പക്ഷെ നമ്മളതിനെ 2 കൈ കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതെല്ലാം പഠിച്ച് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നാളെ പിന്നെയും ശ്രമിക്കുക. അതും ശരിയായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെയും ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ശ്രമിക്കുക. ഐ ക്യാൻ പ്രോമിസ് യു ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ യു ആർ ഡൂയിങ്, അത് സ്പോർട്സ് ആകാം, അക്കാഡമിക്സ് ആകാം, എന്താണെങ്കിലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഷെയർ ടുഡേ. ആസ് എ കൺക്ലൂഷൻ, ഞാൻ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവാനാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ ഷോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ജയൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ, ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ജ്യോതിനിവാസ് നൽകിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ജ്യോതിനിവാസിലെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് നൽകിയ എൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാണ്. എൻ്റെ കോളേജ് എനിക്ക് നൽകിയ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ്. അതുപോലെ കാരൽ ഡ്യൂക്കിനെ പോലെയുള്ള പ്രശസ്തരായ അക്കാഡമീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അവരുടെ വർക്ക് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ളൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ ആ ഒരു മുകളിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഐ എം റിയലി, ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നും ഒറിജിനൽ അല്ല, ഇതൊന്നും കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടതല്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ വളരെയധികം റീസേർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഔട്ട് ദിസ് ബുക്ക് കോൾഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ബൈ ഡോക്ടർ കാരൽ ഡ്വെക്ക്. ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ സ്കൂൾ നൽകിയതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇൻവാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു. ഈ സ്കൂൾ ശരിക്കും എൻ്റെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കളിക്കായിരുന്നു, ഇഷ്ടമുള്ളത് പരിശ്രമിക്കായിരുന്നു, അതും ഇതുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുത്തനടുത്ത് പറയായിരുന്നു, സ്കൂളിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു പറയുന്നത്, എന്തിനാണാവോ, വെറുപ്പിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ, അലമ്പാക്കരുത് എന്നാണ് അവൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഇത് ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം വന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആത്മസുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്ന് തന്നെ വേറെ ആരോ കൊണ്ടുവന്ന ആ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും കഴിച്ചു തീർക്കുന്നവരാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിനെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ജ്യോതിനിവാസ്, ഐ ഹോപ്പ്, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജ്യോതിനിവാസ് ഇനിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇതുപോലൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആവട്ടെ. അവർക്ക് ഇടറി വീഴാനുള്ളൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. അവർ ഫെയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂൾ, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ വില്ലേജ് ടു ഗ്രൂം എ ചൈൽഡ്. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അക്കോമഡേറ്റീവ് എൻവയൺമെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ടേക്ക് അവേ ദ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം, ഇഫ് യു ടേക്കിംഗ് അവേ വൺ തിങ് ഫ്രം ഹിയർ, എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമെമ്പർ ദിസ് തിങ്, ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ. അതെങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും? ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം വളരെയധികം മാറുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഐ also want to acknowledge the alumni activity that is happening. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അലുമിനായും ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെയധികം സഹായിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. we'll also see what we can do definitely. And thank you once again for inviting me, and thanks a lot for tolerating me. എനിക്കിങ്ങനെ പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് ശീലമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ നിർത്തണം എപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കണം ഒന്നും വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല, എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പോലും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. But thanks a lot for accommodating me. I really appreciate the opportunity, and it's an honor and privilege for me to be here, to be able to share this story with you. Yeah, thank you. Thank you for your inspiring words. Now let's continue with the prize distribution. Now turning our attention to the field, we honor our sports champions. I welcome our guest of honor, Mr. Matthew John, to hand over the prizes to those who have displayed exemplary sportsmanship and dedication. The sports champions of sub-junior boys, P.N. Mohammad Yamin Muzaf of 7th A. Sports champion girls, Jewel Benjamin of 6th A. Junior boys, Faizan Abu Bakr
of 9th B. Faizan Abubakar of 9th B. Junior category girls, Aida Mariam Iftikhar of 8th A. Senior section boys, Ayman Baba Iftikhar of 10th A. Senior section boys, Ayman Baba Iftikhar of 10th A. And girls, KV Aishwarya Raj of +1 Science. Sports champion of senior section girls, KV Aishwarya Raj. Super senior section boys, Mohammad Rihan S of +2 Commerce. And sports champion girls, Anna Aishwarya Anil of +2 Science. Sports champion of super seniors, girls, Anna Aishwarya Anil of +2 Science. Teamwork makes the dream work. Today we proudly bestow the Best House Award to those excelled in cultural events and sports. Now I invite our manager, Reverend Sister Jyotis, to present the much coveted Best House of the Year award, symbolizing unity, teamwork and excellence. This year, the runner-up trophy in the cultural field goes to Keith's House. I invite the captains, Mohammad Rayan, Anushri Santosh, and vice captains Mohammad Afran and Janice Jacob to receive the trophy. Runner-up trophy in the cultural field goes to Keith's House. The Best House Award in Arts goes to Wordsworth House. The Best House Award in Arts goes to Wordsworth House. Avanish V, Frida Rebecca Cherry are the house captains, and vice captains Shreya Maria Saju and Meldrin Martin. Now receiving the trophy. Thank you. Now I invite our PTA President to present the trophy for the Best House in Sports. In the sports field, Tagore House bagged runners-up trophy. I invite the captains Jose Vivin Parakil and Sangeeta Sundaran and vice captains Amjad Subair and Lynette Linil onto the stage to receive the trophy. The Best House Award Sports is backed by Wordsworth House. Once again, I invite Avanish V, Frida Rebecca Cherry, captains of Wordsworth House, and vice captains Shreya Maria Saju and Meldrin Martin. This recognition not only signifies athletic prowess but also the spirit of healthy competition within our school. Thank you, sir. It's a momentous occasion as we bestow the most prestigious and coveted award, the Jyoti of the Year. This award recognizes not just academic excellence, but also character, attitudes, and a commitment to the values that make our school community shine. The recipient of this accolade is truly the embodiment of the spirit of Jyoti Nivas. The Jyoti of the Year 2023 is a highly dedicated student who not only excels in achievements, but also radiates positivity, embracing teachers, the school community, and friends with a heart full of warmth and respect. Today, as we stand on the threshold of anticipation, I invite this exceptional student whose dedication has become a guiding light for us all to grace the stage. With utmost admiration and affection, let's welcome Teswin Tarian and his parents to join us as we unveil the pinnacle of recognition. The illustrious Jyoti of the Year award goes to Teswin Tarian of +2 Science.
Please let your applause resonate in celebration of this deserving recipient. May I now invite our Principal, Reverend Sister Navya, to honor Jyoti of the Year 2023. Hearty congratulations to all the winners, to Tespin Tarian and his proud parents. Thank you, sister. In the canvas of life, gratitude is the golden thread that binds us together. As I invite Disha Miss, Faculty of Commerce Department, to deliver vote of thanks, let us remember that in giving we receive, and in gratitude we find abundance. Thank you for being a part of this beautiful mosaic of shared appreciation and celebration. No gesture is too small when done with gratitude. A warm and graceful evening to our most valued and honorable chief guest, Mr. M.C. Dilip Kumar, guest of honor, Mr. Matthew John, manager, Reverend Sister Jyotis, principal, Reverend Sister Navya, Vice Principal, Mrs. Elizabeth Benny, Administrator, Reverend Sister Danya, PTA President, Mr. Bijoy K., PTA Executive Committee members, well-wishers, parents, teachers, my dear students, and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks on behalf of Jyoti Niwas Public School and to acknowledge the contribution of those who worked really hard for making this annual day celebration a success. On the recollection of so many favors and blessings, we now, with a huge sense of gratitude, offer up our sincere thanks to God Almighty, the Creator and the Preserver. Our annual day celebration has become very special by the presence of our esteemed chief guest, Mr. M.C. Dilip Kumar, former Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi. Your thoughts have truly inspired us. On behalf of all Jyothian family and everyone present here, I extend to you, sir, a bouquet of gratitude for gracing the function and sharing your gentle thoughts with this august gathering. Now, it's time to honor our chief guest, Mr. M.C. Dilip Kumar, former Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University of Sanskrit, with a memento. And to present it, I request our principal, Reverend Sister Navya, to come and do the honors. I would like to express our heartfelt gratitude to the guest of honor, Mr. Matthew John, our alumnus and serial entrepreneur. Your eminent presence has indeed made this event a memorable one, and we unitedly thank you for your concern over the school and your gracious presence. Now, on behalf of Jyoti Niwas Public School, we would like to express our gratitude. I request our manager, Reverend Sister Jyotis, to kindly present a memento as a token of love to our guest of honor, Mr. Matthew John, our alumnus and senior entrepreneur. Thank you, sister. Next, I thank our manager, Reverend Sister Jyotis, for her solid support and timely monitoring in every aspect as we grow. It is your appreciation and word that enthuse us in all the effort. Thank you, sister. I give my sincere thanks to our principal,
Reverend Sister Navya, for awakening the passion and desire to support us as a ladder to reach the pole of success. Your constant encouragement has helped us in the best way. Thank you, dear sister. Next, I would like to express my most gracious thanks to our Vice Principal, Mrs. Elizabeth Benny, for her wholehearted commitment and for being the catalyst that stipulated us to do our best to make this event a memorable one. Thank you, ma'am. The PTA Executive Committee works hand in hand with the management and staff of the school. Our thanks are due to Mr. Bijoy K., our PTA President, and other PTA executive members for being with us always. Thank you all. A deep sense of gratitude to our administrator, Reverend Sister Danya. Today's program would not have been such a grand success without continuous supervision and monitoring by her. Thank you, dear sister. Our sincere gratitude goes out to everyone from a range of religious communities, organizations, friends, and well-wishers who accepted our invitation. With your presence, we feel more privileged. A big thank you to all. Next, I thank our parents who have supported us in vibrant colors to reach our boundaries beyond the sky. Dear parents, it is your dream that makes us all walk the miles of difficult steps in a positive manner to reach our destination, covering all the hardships. Thank you, dear parents. I also extend thanks to all the teachers of Jodhian family for their cooperation in this function. Events like this cannot happen overnight. Here, we are fortunate enough to be backed by a team of dedicated and motivated teachers who know their task and are very much result-oriented. Thank you, dear teachers. I specifically thank the people who have been the backbone of the event. The provision for appropriate light and sound, music system, electronic media, stage setting gave a rich enhancement for today's show. We thank you all sincerely. We are indebted to the members of our non-teaching faculty. Undoubtedly, your contributions in various aspects of today's event made a difference. Thank you for your unflinching support. Finally, I would like to thank in advance the budding performers of Jodhinivas Public School who are getting ready in the backstage to showcase their endearing performances through a variety of programs. Not only today's event, but every moment of your visit to this temple of learning is focused on you. Thank you, my dear children. Living in a state of gratitude is the gateway to great and success. Once again, we renew our gratitude and spread the fragrance of love. I am sure all of you will definitely enjoy today's program. Thank you. Thank you, Teacher Jisha, for your words of gratitude. With this, we have come to the end of the public meeting. May I now request the dignitaries on the dais to occupy the seats reserved in front of the stage.